of water management to kharif crops already cover in YouTube lectures. The determination of germination per emergence count of kharif crops and study of growth and yield development characters of kharif season crops. Already this portion is already studied in your the previous semesters. Okay, third semester and fourth semester already you have covered thoroughly current practical part of kharif season crops. Just only we revise and cover fastly. Exercise number 12. If you don't have any doubt, you can ask freely on WhatsApp group or unmute yourself and ask queries on Zoom also. Let's revise exercise number 11. Study of water management of kharif crops. Okay, the kharif crops, there are sorghum, millet, maize, paddy, groundnut, soybean, red gram, cotton. Occur in different climatological regions from eastern Vidarbha side to the Konkan region. There are different crops growing in Maharashtra. Sorghum, millet, maize are differently growing in dry region zones. Paddy in Konkan region, paddy in eastern Vidarbha, groundnut, soybean, red gram, and also dryland condition, or cotton in Vidarbha or Maratha region, and sugarcane are mostly growing in the western Maharashtra region. So according to that point of view or requirement of water stress or availability of water, we can schedule our irrigation facility to sorghum crop. If there is a monsoon break or there is a drought situation, some in the conditions like that, in today's facing in August month of previous year or this year also, we are facing some shortage of monsoon. Okay, there is after the July month, there is a drawback of monsoon. The monsoon or rainfall is missing. That point of view, we should provide irrigation to the all the other crops in Kharif season. Okay, according to their growth stages. For sorghum, the growth stages required for the irrigation specifically required for flower more periodical initiation, flower initiation, flag leaf of boot stage, flowering stage, or beginning stage. These are for specifically 4 stages are important regarding sorghum crop. Similar for permanent is bajra, tethering stage, booting stage, then filling stage. Water requirement near about all crops regarding sorghum per minute of maize near about 500 to 600 centimeter of water required in their growth period. So 3 to 4 irrigation for sorghum, 1 to 3 irrigation for per millet, and 3 to 4 irrigation for maize are required. And for paddy, it is required more water, required 4 irrigations at early tillering stage, panicle initiation stage, flowering stage, and duff stage. Similar for groundnut, in Kharif season, water management required very less frequency as compared to our Rabi or summer season. So we have reduced our number of irrigations, 3 to 4 maximum. 4 irrigations is given for all the Kharif season crop. Exception is cotton. Cotton is a long duration crop. For harvesting, we go for February end. Okay, up to February or January month, we go for harvesting of cotton. So it is long duration crop. It require more irrigations as compared to other Kharif season crops. Okay, 8 to 10 irrigation required for cotton crop. At planting stage, flowering stage, ball initiation, and ball development, the farmer or student should understand what are the stages our crop having at that time. There is a necessity of water stress or not. According to that point of view, availability of moisture, then we can schedule our irrigation facilities for different crops. Exercise number 12, study of determination of germination and emergence of count of Kharif season crops. Okay, this exercise should be completed in 1st July because germination or emergence should be counted before the sowing of the crop. Okay. Generally, in the last 2 to 3 years, we are facing the problem of germination in soybean crop. Okay, there are fast trade or different companies are producing or selling their false or not valid seeds because their germination is very slow. Regarding your soybean specifically in Maharashtra, last year and previously in 2 years, there is a problem facing farmers by the germination is very less. They have to increase their seed multiplication. The seeded have to multiply it by second time and second time sowing. आपण त्याला दुबार पेरणी म्हणतो. काही वेळेस बियाणं उगवत नाही. ओके, त्यावेळेस आपण दुबार पेरणी करावा लागतो. मागच्या वर्षी जास्त सीझन मध्ये तो जास्त शेतकऱ्यांनी फेस करायला लागला होता कारण महाबीचं बियाणं असेल किंवा कुठल्या विद्यापीठाचं किंवा कुठल्या कंपन्यांचं ते बियाणं थोडं बोगस यायला लागलं मार्केटमध्ये. सो वी हॅव टू चेक द जर्मिनेशन पर्सेंटेज आफ्टर दॅट देन वी हॅव टू sow this crop in our field.
For germination percentage, there are different testing are there. Okay, paperback is there for testing germination. Water towel method is there, or sand method is there, or you can just put in your जर्मिनेशन ट्रे. ओके, जो ब्लॅक कलरचा एक ट्रे असतो त्याच्यामध्ये 100चे हे असतात थोडे हे आपण त्याला काय म्हणतो आपण खड्डे असतात, त्या ठिकाणी आपण ते बिया टाकू शकतो. तुम्ही मटेरियल कुठला पण वापरा, काऊपीठ घ्या, कुठला पण माती घ्या, काही पण घ्या, त्याच्यामध्ये जर्मिनेशन चेक करू शकता. म्हणजे 100 पैकी किती बियाणं तुमचे उगवून शकते आले तुमचे ते जर्मिनेशन पर्सेंट, त्याच्यानुसार तुम्ही ते सीड तुम्ही वापरू शकता. ओके, so the objective is to study the effect of seed size on germination of kharif season crop and to know the effect of sowing depth on germination of the kharif and to evaluate or to determine what should be the seed rate per hectare should be applied by the farmer according to germination percentage. Okay, for successful crop production, the use of good quality seed is very essential, which is increase the yield by 15-20%. The seed size is an important physical indicator of seed quality that affects germination. Viticulture growth is frequently related to the yield, genetic variation, the causes for variation in size of seed between the varieties. Based on size, seeds are classified into very large, medium, or small, very small size. For example, if you go for your finger millet or your सिसॅमम तीड किंवा आपलं नाचणी, त्यांचे सीड खूप बारीक असेल, आपण स्मॉल सीड किंवा व्हेरी स्मॉल साईज सीड म्हणतो. जे आपण जर बाजराकडे गेलं किंवा आपली तुमचं समजा मेद असेल किंवा तुमचं ज्वार असेल, त्यांचा सीड जो मिडियम साईजचा असतो. पण इन केस ऑफ युअर तूर, इन केस ऑफ युअर सोयाबीन, त्याचा सीड थोडं लार्ज, त्याला आपण लार्ज सीड म्हणतो. आणि जे एकदम मोठे सीड असतात फॉर युअर फॅझेलस ओलॅसिस रेंज बीन, त्यांचं आपण त्याला मोठं करतो. ओके, त्याला आपण म्हणतो मोठं सीड. डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ दॅट सीड, त्याला आपण क्लासिफाय करतो व्हेरी लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल अँड व्हेरी स्मॉल. अकॉर्डिंग टू दॅट पॉईंट ऑफ व्ह्यू, आता एकदम स्मॉल सीड असतील, ओके, त्यांना आपण जास्त डीप सोंग करत नाही, तेवढसा वरचा लेअरला असतो बिटवीन द 5 सेंटीमीटर डेप्थ. पण जे तुमचे व्हेरी लार्ज सीड आहेत त्याला आपण 5 सेंटीमीटर वरती आपण सोंग करू शकतो. ओके, त्याच्यामुळे काय की जर्मिनेशन येणार आहे ते अडथळा होणार नाही. तर तुम्ही जे बारीक सीड्स आहेत ते तुम्ही जास्त डीप टाकले, जर्मिनेशन व्हायला वेळ लागेल आणि ते प्लांट वरती याला खूप वेळ लागतं, कधी जर्मिनेशन होत नाही. सिमिलरली तुम्ही जर ग्राउंडनट जास्त डीप सोंग केलं मोर दॅन 10 सेंटीमीटर, त्या जर्मिनेशन प्रॉपरली होत नाही. असे प्रॉब्लेम जनरली आपण फार्मर फेस करतो. या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाचं, जर्मिनेशन, डेप्थ ऑफ सोईंग, जर्मिनेशन पर्सेंटेज अँड सीड रेट. ओके, त्यांचं इमर्जन्स किती प्रमाणात तुम्ही ते आयडेंटिफाय करू शकता. यू जस्ट perform an experiment in your field or in your home. Just sow different seeds in different depth of soil. Already you have completed this experiment in your previous semester. Okay, Bagal sir already taught you. Similarly, we can put that experiment. Okay, I'm just not reading what the given in exercises. I'm giving a practical theoretical idea. You can perform also. So for that observation, you can take 100 seed or 10 seed or 15 seeds of soybean. So on large or small or maize seed or in a different depth of sowing, and you can observe with seedling come early, small seeded, medium seeded, or deep rooted, or shallow depth sowing. Okay, and you should put in your observations. So nothing in that. You germination formula you can given to count germination percentage, number of seed germination upon total number of seed to be germinated into 100. You can get a germination percentage idea, and you can this put in your farm also. The seed rate of your soybean is 75 kg per hectare. So multiply that with your germination percentage by 100. You will get optimum seed rate for your 1 hectare land according to germination percentage. So it will be somewhat sometimes less or sometimes more. If germination percentage is less, you have to multiply the seed or you add more seed rate, 25% more. If germination is more, about 90 to 100%, and you can reduce your seed rate up to 70 kg or 65 kg per hectare. Next is number 13, study of growth and yield contributing characters of different kharif crops. Okay, everyone knows what is rice. Rice ला पानं कशी फुटतात, त्याला टिलरिंग कशी येतं, पॅनिकल म्हणजे काय. ओके, फ्लावरिंग, पॉट्स, टिलरिंग. आता जर तुम्ही जर आपले जे ग्राउंडनट म्हणा किंवा सोयाबीन आहेत त्यांचे जे पॉट्स त्याला शेंगा म्हणतो, हे झाले इल ऑटोमेटिक कॅरेक्टर्स. नंबर ऑफ पॉट्स पर प्लांट, एका शेंगामध्ये दाणे किती आहेत, त्यांचं दाण्यांचं वजन किती आहे. ओके, हे सगळे इल ऑटोमेटिक कॅरेक्टर्स आहेत. म्हणजे डायरेक्ट ती तुम्ही इल कॅल्क्युलेट करू शकता थिओरिटिकली विथ द हेल्प ऑफ these characters. त्याला आपण म्हणतो yield contributing characters or yield contributing parameters for different crops. जे पण सिरियल्स आहेत, तुमचा मका असू द्या, ज्वार असू द्या, बाजरा किंवा राईस, त्यांना पॅनिकल त्याला आपण म्हणतो इयर हेड, कणीस, ज्वारीचं कणीस, मकाचं कणीस, किंवा पॅनिकल म्हणतो इन केस ऑफ राईस, और इन केस ऑफ व्हीट वी कॉल इट एज अ स्पाइकलेट हेअर, हेड वी कॉल इट एज अ हेड. त्यांची लोंबी किती आहे, लोंबीची साईज किती आहे, लोंबीमध्ये का दाणे किती आहेत, दाण्याचं वजन किती आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता.
फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही खरीप सीझन आहे, आता सोयाबीनला फुलं यायला सुरुवात झाली आहे. तुम्ही 50% फ्लॉवरिंग तुम्ही काउंट करू शकता. त्यात फुलांना किती पॉड लागले आहेत ते तुम्ही आता म्हणजे काउंट करू शकता. त्या पॉडला शेंगा किती भरतील पुढच्या 30 दिवसामध्ये तुम्ही वेळ घेऊन तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, यू हॅव टू परफॉर्म इन युअर होम. सगळे आता घरी बसले लॉकडाऊन मध्ये, तुमच्याकडे जे पण कुठले पीक असू द्या, कुठलेही, आता त्या ठिकाणी मेन्शन केलं ग्राउंडनट, सोयाबीन किंवा ग्रीन ग्राम पॅडी, तुमच्याकडे कुठले पीक असू द्या. तुम्हाला जनरल आपण जे कणीस खातो इकॉनॉमिक पार्ट त्याला आपण ग्रेन सुद्धा म्हणू शकतो. तर तुम्हाला फक्त जस्ट मोजायचं आहे, त्याची हाईट किती आहे, त्याचा डायमीटर किती आहे, त्याला पॉट्स किती लागलेत. इन केस ऑफ ग्राउंडनट सोयाबीन, जर तुमच्याकडे मका किंवा ज्वार असेल, त्याची हाईट किती आहे, त्या म्हणजे त्याची लेंथ किती आहे का कणसाची, त्या कणसाला दाणे किती भरले आहेत, त्याची लेंथ किती आहे. ओके, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कॅल्क्युलेट करून मी लिहू शकता. ओके, जस्ट यू हॅव टू ऑब्झर्व दॅट अँड यू हॅव टू ऑब्झर्व ऑल दिस थिंग्स अँड यू हॅव टू रिटर्न इन दॅट मॅनर. ओके, इज रिगार्डिंग द ग्रोथ अट्रिब्युट्स. आता आपण स्टडी करून काय करतो, तर तुमच्याकडे समजा पर हेक्टरी फॉर एक्झाम्पल तुमचं प्लांट ऑप्युलेशन फॉर सोयाबीन किंवा तुमची स्पेसिंग जर वापरली 30/10 ची स्पेसिंग तुम्ही सोयाबीनसाठी वापरली, तुमची प्लांट ऑप्युलेशन पर हेक्टर किती असणार, 3,33,333. ओके, त्या प्लांट ऑप्युलेशनला तुम्ही नंबर ऑफ एका प्लांटला किती प्लॉट्स लागले तुम्ही त्याला मल्टिप्लाय करा. परत पॉटचा वेट किती आहे त्याला मल्टिप्लाय करा. परत ग्रेनचा वेट किती आहे त्या एका सीडचा ते वेट करून तुम्ही थेरॉटिकल ग्रेन येईल किंवा स्ट्रॉ तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. बट इन केस ऑफ प्रॅक्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू ते थोडं कमी असं होऊ शकतं. म्हणजे थेरॉटिकली तुमची जेवढी तेवढीच राहील, पण प्रॅक्टिकली शेतामध्ये एक तर ते ऍड होईल किंवा मायनस होईल, थोडी प्रमाणात 5-10 प्लस मायनस होऊ शकतं. तर तो लक्षात ठेवा, तुम्ही थेरॉटिकल कॅल्क्युलेट करू शकता. हा त्याचा मेन उद्देश आहे त्याचा. ओके, त्या ठिकाणी एक दिलं बघा की फाइंड आउट द यील्ड ऑफ कॉटन इन टर्म्स ऑफ यील्ड ऑटोब्रिंग कॅरेक्टर्स. एक प्रॉब्लेम त्याने दिलाय कॉटनचा. ओके, तोच प्रॉब्लेम तुम्ही तुमच्या घरी सुद्धा परफॉर्म करा. तुमच्याकडे सोयाबीन असेल, सोयाबीन प्लांट ऑप्युलेशन किती आहे, त्याला येणार दाणे किती आहेत, शेंगा किती लागतात, तुम्ही कॅल्क्युलेट करून ते करू शकता. नो प्रॉब्लेम. ओके, सो फाइंड आउट द यील्ड ऑफ कॉटन इन टर्म्स ऑफ कॉटन सीड, कॉटन लिंट और जिनिंग पर्सेंटेज इज गिवन. ओके, काय काय गिवन दिलाय, प्लांट स्पेसिंग दिली आहे 90/60 ची आहे. ऍव्हरेज नंबर ऑफ सिम्पोर्टेड ब्रांचेस किती आहे 5. आता सिम्पोर्टेड ब्रांचेस मोनोपोटेड ब्रांचेस तुम्हाला सांगायची नवीन गरज नाही, कारण ऑलरेडी वी हॅव टॉट यू इन युअर प्रिव्हियस सेमेस्टर अँड 246 जो कोर्स झाला तुम्हाला मागच्या वर्षी, त्यावेळेस तुम्हाला शिकवलंय की सिम्पोर्टेड काय मोनोपोटेड. म्हणजे सिम्पोर्टेड ब्रांचेस म्हणजे काय की ज्याला फ्रूट लागतात, ज्याला बोंड लागतात किंवा फ्लावरिंग जास्त असते त्याला सिम्पोर्टेड ब्रांचेस म्हणतात. जे आडवे वाढतात आणि जे मोनोपोटेड असते एक सरळ शूट वाढतं, त्याला सिंग्युलर स्टेम, त्याला फुलं किंवा त्याला फळ लागत नाही, कॉटन बॉल लागत नाही, त्याला आपण म्हणतो मोनोपोटेड ब्रांचेस. टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस जनरली सीन इन कॉटन. वन इज सिम्पोर्टेड ब्रांचेस, अदर इज अ मोनोपोटेड ब्रांचेस. द ऍव्हरेज नंबर ऑफ बॉल्स पर प्लांट इज 4. ओके, एका प्लांटला किती 4 एका लागल्यात फांद्याला, प्लांट्स नाही ते ब्रांचेस पाहिजे ठिकाणी, पर ब्रांचेस 4 बॉल लागलेले आहेत. त्या बॉलचा लोक्युल्स 4 असतात. लोक्युल्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काय, काही ठिकाणी जर देशी कॉटन असेल त्याला 5 लोकल असतात. समजा हा बॉल असेल, ओके, हा बॉलला 4 लोकल, म्हणजे त्याला आपण 4 मध्ये डिवाइड करू शकतो. ओके, जसे फांद्या पुसतात किंवा आपले जे फुलं असतात पेटल्स, त्याला आपण 4 आणि 5 ने डिवाइड करू शकतो. जे फ्लावरचे पेटल्स त्यापर्यंत बॉलचे लोक्युल्स. ओके, then average number of seeds per locule 8. seed to lint ratio is 2.5 to 1. म्हणजे एका सीडला तेवढ्यापर्यंत लिंट लागू शकतो, ग्राम मध्ये दिलेलं ते. ओके, टेस्ट ऑफ कॉटन सीड इज 140 ग्राम अँड एरिया किती आहे त्या लँडचा 1 हेक्टर एरिया. त्याच्यानुसार तुम्हाला ते कॅल्क्युलेट करायचं सीड इल्ड, ऍक्च्युअल लिंट इल्ड, सीड इल्ड अँड जिनिंग पर्सेंटेज. ओके, या ठिकाणी फॉर्म्युला दिला बघा डायरेक्ट. यील्ड ऑफ सीड कॉटन. ओके, यील्ड ऑफ सीड कॉटन किंवा कॉटन सीड त्याला म्हणतात. एरिया किती दिला तुमचा 1 हेक्टर, त्याला आपण लिहू शकतो 10,000 मीटर स्क्वेअर. ओके, टेस्ट तुमचा दिलेला असेल. नंबर ऑफ सिम्पोर्टेड ब्रांचेस 4. नंबर ऑफ बॉल्स पर प्लांट दिले त्यांना. नंबर ऑफ लोकल्स सुरुवात तुम्ही मल्टिप्लाय करायचा, खाली डिवाइड करायचा स्पेसिंगनी 90/60 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 100. ओके, यू विल गेट द टोटल कॉटन यील्ड. ओके, एक जस्ट फॉर्म्युला पुट करून तुम्ही कुठल्या याच्यातून काढू शकता, नो प्रॉब्लेम. सिमिलरली फॉर मेज. ओके, सेकंड प्रॉब्लेम इज गिवन फॉर मेज. Calculate the expected yield of maize of grain in tons per hectare from the following details. Spacing is given 75/30 centimeter square. Average number of cobs per plant, म्हणजे एका प्लांटला किती कणस लागले आहेत 2. ओके, ऍव्हरेज नंबर ऑफ ग्रेन्स, एका कॉबला म्हणजे एका जो कणसाला 10 ग्रेन्स आहेत. नंबर ऑफ सीड्स रो, म्हणजे ग्रेन रो म्हणजे 10 रो आहेत आणि एका रो मध्ये किती सीड्स आहेत 25 सीड्स आहेत.
आणि टेस्ट वेट किती आहे 250 ग्रामचं टेस्ट वेट आहे मेजचं. ओके, तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं तेच. आता आपण स्पेसिंग कशासाठी घेतो की प्लांट ऑपरेशन काढायला पाहिजे. तर 10,000 डिवाइड स्पेसिंग आपण त्या ठिकाणी केलेलं आहे. 10,000 डिवाइड बाय स्पेसिंग, यू विल गेट अ फायनल प्लांट ऑपरेशन इन युअर फील्ड. त्या प्लांट ऑपरेशनला आपण काय कधी मल्टिप्लाय केल्या, परत मल्टिप्लाय केल्या नंबर ऑफ क्रॉप्स फॉर प्लांट, नंबर ऑफ ग्रेन्स फॉर प्लॉट, म्हणजे तुम्ही मल्टिप्लाय करत चाललाय. परत डिवाइड केला 1000 नी, 1000 ग्रेन वेट आहे सीडचा. परत 1000 त्यासाठी त्याचा तुम्ही ग्राम मध्ये केलं ते आपण त्याला केजी मध्ये करायचं आहे आपल्याला, म्हणून त्याचा 1000 नी केलाय. परत 100 आणि 10 हे परत एक दोन फॅक्टर त्यांनी ऍड केलेले आहेत. सो यू विल गेट ऑटोमॅटिकली इन टन पर हेक्टर. ओके, हजार कशासाठी तुम्हाला फॅक्टर कळले, 1000 कशासाठी करता आपण, 1000 परत कशा मल्टिप्लाय डिवाइड करतो, 100 कशासाठी परत आपण डिवाइड करतो, परत 10 कशाने डिवाइड करतो. सो यू विल गेट द आन्सर 5.56 टन. हे थेरॉटिकल यील्ड आहे, असं तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, नो प्रॉब्लेम. ओके, इथपर्यंत बस करूया. थोडं मला एक काम आहे, आपला किती वाजता 11:15 झालेले आहेत. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 14 स्टडी ऑफ इंटरव्ह्यू. आपण नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला आपण घेऊया पुढच्या थर्सडेला. ओके, सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन ठेवा, युअर अटेंडन्स, आणि जर कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तुम्हाला विचारू शकता. आता माझ्या फील्ड वरती हो, पीएचडी रिसर्चला.